گزارش عرضی ہے کہ ہم نے جہاں جہاں تک اپنی اپروچ سمجھی، جہاں ہماری ضرورت تھی لوگوں کو بچانے کے لیے، ہم نے ساری کوششیں کی. اس میں ایون یہ کہ سوری قطع کلامی کی بات ہے، بچانے کی تو بعد میں بات آئی نا، وہ ایلیمنٹ اتنا مضبوط ہو ہی کیسے گیا؟ پہلے اس کی نشاندہی کرتے رہے. یقیناً ظاہر ہے اس میں سیاسی جہاں قیادتیں ہیں، بالخصوص گورنمنٹ کی ذمہ داری جہاں ہے، اس میں ان لوگوں کو بارہا نشاندہی کی گئی کہ ایسے لوگوں کی سرپرستی چھوڑ دی جائے، منع کر دی جائے. اس کے باوجود لیاری گینگ وار کے تمام لوگ پوری کراچی کے اندر سارے حادثات میں، بالخصوص جو لینڈ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو مرڈر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر سرپرستی کرتے ہوئے شہر کراچی میں جتنے بھی بلڈرز صاحبان ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کو جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے حوالے سے جو ہے کڈنیپ کیا گیا، اس کی نشاندہی کی گئی. اس کے علاوہ خاص کر ایسے لوگوں کی جو بالخصوص ایسے غلط کاموں میں جو ہے وہ انوالو ہمیشہ سے رہے ہیں، ان کا کام ہی جو ہے وہ لینڈ کا کام کرنا ہے، منشیات کا کام کرنا ہے، قتل و غارت گری کرنا ہے، اس کی نشاندہی بارہا کرتے رہے. کٹی پہاڑی میں جن لوگوں نے قتل و غارت کیا وہ لینڈ مافیا تھا. یقیناً لینڈ مافیا، لینڈ گریور ہیں، وہ ایسے دیگر ایسے لوگ ہیں جو یقیناً اس میں سپورٹ ان کو مقامی لوگوں کی ملی جو وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں. پہاڑوں کے رہنے والے تمام وہ لوگ جو ہے وہ خراب نہیں ہیں. کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن نہیں لیا گیا؟ آج بھی ہم نے رینجرز سے بات کی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر نہیں دیا گیا. آرڈر حکومت نے دینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ یہ تو اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. سی ایم صاحب کو بھی یہ ساری چیزیں پہنچائی گئیں، گورنر صاحب کو وہ اس وقت ہمارے تھے نہیں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب تک یہ میسج پہنچا. وزیر اعظم صدر جو ہے وزیر اعظم مصطفیٰ وزیر اعظم جو ہمارے ہیں ان تک وہ ساری چیزیں کی گئیں، یوسف رضا گیلانی صاحب، اور ساری چیزیں کی گئیں. 9-0 سے مجھے بہت سے سوالات کے جوابات ملے، مگر یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے. آخر میں آ کر ذمہ داری امن نافذ کرنے والے اداروں پر ہی آ جاتی ہے. ان اداروں کی بھی کیا کوئی مجبوریاں ہیں؟ میں یہ جاننے کے لیے رینجرز کے سینئر آفیسر کے پاس بیٹھی ہوں. A very warm welcome to Brigadier Wasim Ayub, Commander Sachal Rangers Karachi. ابھی جو حالات ہوئے، حالیہ خراب ہوئے، کھلے عام لوگوں نے کہا کہ رینجرز باہر تعینات تھی اور اندر کام نہیں کر رہی تھی، ہم لوگ مر رہے تھے اور رینجرز باہر کھڑی ہوئی تھی. جی وہ میں اس لیے یہ بات ڈیفینیٹلی لوگوں کا شکوہ جو ہے یہ شاید اس بات پہ بجائے ہے، لیکن اس میں یہ ضروری بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ہم نے اسی وقت ایکشن میں آنا ہے جب یعنی کہ پولیس ہمیں بلائے گی اس کسی کام کے لیے جو ہے. ابھی جن واقعات کا آپ ذکر کر رہی ہیں ریسنٹلی، جیسے کٹی پہاڑی کے، یہ خاص طور پہ اٹ از دی ٹاک آف دی ٹاؤن اینڈ ایوری ون انڈرسٹینڈس کہ جی کہ 4 دن وہاں پہ یعنی جو واقعات ہوتے رہے اور رینجرز کو وہاں پہ ڈپلوائے نہیں کیا گیا، اور آل آف اے سڈن جب رینجرز کے ٹروپس وہاں پہ ڈپلوائے کیے گئے اور اس کے بعد جو حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنے طور پہ تو خود کسی بھی طور پہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، اور اس کے لیے آپ کو شاید میں یہ یاد کرا دوں کہ گورنمنٹ نے ایک اسپیشل نوٹیفیکیشن کیا اس دن جو ہے کہ جی کہ نو پاکستان رینجرز شوڈ ایکٹ اینڈ دے شوڈ ایکٹ ان 4 دن کے بعد کیا جی 4 دن کے بعد جو ہے. تو اس کا جو ہے کہ جی کہ رینجرز کیوں باہر کھڑی رہی اور کیوں انہوں نے ایکٹ نہیں کیا، اس کا جواب جو ہے یہ تو ان لوگوں سے لیا جانا چاہیے جنہوں نے رینجرز کو امپلائی کرنا ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کس نے امپلائی کرنا تھا؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پروونشل لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، سو پروونشل گورنمنٹ شوڈ بی آسکڈ فار دیٹ. پروونشل گورنمنٹ نے آپ لوگوں سے کہا ہی نہیں کہ آپ وہاں پر جی جس دن انہوں نے ہمیں کہا ہے اس دن ہم نے اپنا کام جو ہے نا کیا ہے. تو آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پہلے وہاں موجود ہوتے تو مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی؟ جی آئی ایم شیور. میں اس کی ظاہر کو گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن برکیف میرا ایک ذاتی طور پہ یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹروپس جو ہیں بر وقت ڈپلائی ہو جاتے اور بر وقت اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا نقصان جو ہے شاید ہوتا. تو کیا وجہ تھی کہ صوبائی حکومت نے دیر کر دی؟ وہ انکمپیٹنٹ تھے یا وہ چاہتے نہیں تھے حالات ٹھیک ہو؟ جی اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ لوگ رینجرز ہیں، آپ لوگوں کا اور پولیس کا بہت فرق ہے، آپ لوگوں کا سٹیٹس الگ ہے. تو اگر آپ لوگوں نے بھی آرڈر پہ ہی ایکٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی دوسروں کی بات ہی سننی ہے اور خود ایز نیشنل ڈیوٹی کسی چیز کو جا کے نہیں سنبھالنا، تو پھر آپ نے اور پولیس میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل آپ کی بات بجائے کہ جی کہ وہ ہمیں خود ہم کافی حد تک جو ہے وہ خود بھی یعنی کہ اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن ایک مخصوص حالات کے اندر مطلب اٹ از ناٹ پاسبل فار اس ٹو ایکٹ انڈیپینڈنٹلی. تو کوئی اور پارٹی اپنی کیپیسٹی میں فون کر کے آپ لوگوں کو تعینات نہیں کروا سکتی؟ نہیں میں یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ان کی غلط فہمی ہے میرا خیال میں ایسے. آپ نے کہا جواب دیا بڑا کھل کر ایز اے ملٹری مین ہی میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ سب جو اسٹریٹجی ہے کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کی، یہ کیا بہترین اسٹریٹجی ہے؟ اس میں کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آپ ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہیں؟ کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں. جب لوگ اندر مر رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، لوگ شور مچا رہے تھے کہ باہر رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہمیں مدد نہیں کرے، آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ جی میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سوائے اس کے زیادہ نہیں کہوں گا کہ وی ہیو بین ٹاکنگ ٹو دی کنسرن پیپل اباؤٹ آل دیٹ.
कराची में मौजूद अफराद ने मुझे अपने तई मुतमईन करने की कोशिश भी की, मगर चूंकि मुझे अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब ना मिल सका था कि कराची में अमन कब कायम होगा, मेरी तशनगी बरकरार ही रही। अब कुछ अनासर होता है, बीच में आता है तो दोनों कौमों में लड़ाता है। सारे कौम जो है ख़राब नहीं है, अगर माजरों में उर्दू बोलने वाला है या पुश्तो बोलने वाला है, लेकिन चंद आदमी बीच में आता है तो दोनों कौम में लड़ाता है। देखिए हम कैसे इकट्ठे क्या आप नफरत भुला सकते हैं अपनी, पाकिस्तान की खातिर अपनी नफरत को भूल सकते हैं? जी नहीं, पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, इधर हम पैदा हो गया, इधर हम बड़ा हो गया, ये हमारा मुल्क है, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कट गए फिर के इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते हम? जी अभी तक हम लोग सब इकट्ठे था, हमारा ये दाढ़ी इधर सफेद हो गया, हम छोटा बच्चा आया था इधर, तकरीबन 35 साल हमारा हो गया यहाँ, ये हालात मैंने नहीं देखा। हम क्या है, क्योंकि बहुत नफरत हो गई, बहुत ज्यादा खून बह गया, अब हमने इकट्ठे तो बैठना है, इकट्ठे बैठने के ये मकान है ना, ये सामने इस खिड़की से इस जगह पे 8 आदमी को मारा है। फायर करते फिर चले जाते। अभी एक का पाँव नहीं है। इस खिड़की से ये खिड़की था। रोकेंगे कैसे इसको, रोकना कैसे? रोकना ये है कि इन लोगों को बोलो खुदा के वास्ते ये बदमाशी छोड़ दो, आराम से बैठो। हम लोग मजदूर लोग हैं, हम कुछ नहीं बोलते। यहाँ से शुरू होते बाजी, शुरू नीचे से होते हैं। कौन बताएगा कहाँ से शुरू होती है? ये रुकवाना हमारे ये मुजाहिदों के काम है, ये मुजाहिदों के काम है, हम नहीं रुकवा सकते, कौम ये नहीं रुकवा सकते। नीचे ऊपर पठान नहीं है, तालिबान है, ऊपर हम लोग तालिबान है। माजी में मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्ध, एंग्लो इंडियन और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले इसी शहर में नहायत अमन व आशती से रह चुके हैं। सकाफती रंगारंग और मजहबी रवादारी कराची की पहचान रही है, मगर जूं जूं इस शहर की आबादी बढ़ती गई, मसाइल भी बढ़ते गए। हम इस वक्त कस्बा कॉलोनी के इलाके में पहुंच चुके हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं यहाँ पर कि क्या सूरत हाल है सामने। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बहुत हालात ख़राब रहे हैं और बच्चा यहाँ कत्ल हुआ है, एक जवान बच्चा बिल्कुल यहीं पर फायरिंग पीछे से होती है, यहाँ पर आगे एक जवान बच्चा 24-25 साल का मोहम्मद जोएब के नाम से कत्ल हुआ था और एक बच्चा यहाँ ज़ख्मी हुआ है। और हालात इतने ख़राब थे कि हम घर में महसूर थे, हमारे घरों में से हम बाहर यानी कदम इस तरह नहीं निकाल सकते जिस तरह आप खड़े हुए हैं, बहुत हालात ख़राब थे। लेकिन ये कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि हम जब मदद के लिए पुकार रहे हैं, कोई हमारे मदद के लिए नहीं आ रहा। खाने पीने की अशिया ख़त्म थी। मेरे मियाँ हस्बैंड जो हैं वो रिटायर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे कोई यानी दादरसी नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी की मैंने शादी कर दी है, बेटा है मेरे पास। आपको डर लगता है अभी यहाँ रहते हुए? डर तो जाहिर है, अपना घर है, छोड़ के भी नहीं जा सकते, खौफ तो है, फायरिंग आगाए बगाए होती ही रहती है। कोई ये नहीं है कि यहाँ पर हमें बिल्कुल सिक्योर किया हुआ है या हम सिक्योर हैं, हम सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर हैं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा कि खौफ और हरास की सूरत हाल में रह रहे हैं, आप भी यहीं रहते हैं? जी सामने रहता हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या देखा था आपने तब? मतलब ये है कि दोनों तरफ से, चारों तरफ से फायरिंग होती रही, बहुत ज़बरदस्त। हम लोग घरों में महसूर हो गए, बच्चों को खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, समझे। ये आलम था कि हम यहाँ से ना तो सर निकाल सकते ना उंगली निकाल सकते थे, ये बात थी, समझे। बहुत परेशान थे, चारों तरफ से इतनी गोली थी कि जिसका कोई इंतहा ही नहीं, कभी हमने ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। हमको तकरीबन इतना असला नहीं चलता जितना यहाँ चला है। इसका हल क्या है? हल क्या मतलब है, हम लोग तो उसका हल तो आप लोगों के पास है, हम लोग के पास तो नहीं है, आप लोगों बिल्कुल गवर्नमेंट के पास उसका हल है। मतलब गवर्नमेंट जो चाहे वो करा रही है, ये गवर्नमेंट करा रही है, जो करा रही है गवर्नमेंट खुद करा रही है, बिल्कुल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कराएगी। क्योंकि ऊपर करने वाले जो कर रहे थे ना, वो यहाँ के रिहायशी पठान थे ही नहीं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने लाके बिठाया, रिहायशी पठान कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करते। यही तो बात मैं जानना चाह रही हूँ। वहाँ पे भी मुझे लोग कह रहे हैं कि हमारे वैसे आपस में बड़ा आना जाना दोस्तियाँ हैं, ये एकदम से कोई लोग आ गए हैं, इनको किससे हम नहीं निकालना ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो इतनी नफरत फैल गई ये खत्म करें, क्या कर सकते हैं? तो अभी क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब यही है कि ये आप पूरे आपस के अंदर के मिल बांट के इत्तेफाक मोहब्बत जैसे हालात, मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट चाहे तो मतलब ये एक दूसरे को मिलाए। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, आप क्या कर सकते हैं? आप खुद क्या कर सकते हैं? आप लोग मोहल्ले के लोग मिलकर, उनके मोहल्ले से मिलकर आपस में बातचीत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते? नहीं, हम लोग तो कर लेते हैं और हम लोग बैठते हैं, करते भी हैं, लेकिन जो दूसरे आगे यहाँ पे करते हैं उसका क्या जवाबदार है? आप पठान हैं और आप इस मोहल्ले में रहते हैं। हमारे मामू का घर है, नीचे हमारा घर है। तो यही तो मैं कह रही हूँ, ऊपर वाले जितने ऊपर वाले हैं ना, वो भी हमारे साथ अच्छे हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि उनका ऊपर नीचे आना जाना है। बाहर से जो लोग आए वो लोग करते हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ के मुकामी हैं ये खुद तंग है उनसे। गन पॉइंट पर अगर किसको बिठा लिया जाए और ताले तोड़ के ऊपर जाके जबरदस्ती सुराख करने जगह 3-4 घर है जो उनसे इस गली में बच्चा मरा है, जख्मी हुआ है, एक जख्मी अभी मौजूद है, वो सामने बिछा के लेके बैठे हैं, पाँव पर गोली लगी, गोली लगी, पाँव पर। नीचे
ये बिल्डिंग वाला इसका बच्चा बैठा हुआ था, वो जख्मी हुआ। ये कोने की बिल्डिंग जो सी है, इसका बच्चे को गोली यहाँ से लगी, यहाँ से निकली। आप क्या समझती हैं हालात कैसे ठीक हो? बस जब तक रेंजर्स भाई रहेंगे जब तक हमारे लिए हिफाजत है। लेकिन हमने अमन तो कायम करना है ना, कैसे कायम करें अमन? तो बस अब आपके ऊपर ही है या हुकूमत के ऊपर है। अमन तो लाना है ना, आप लोगों का मोहल्ला है, खुद लाना है, नफरत को खत्म करके ही आएगा। हम तो चाह रही है ये ना, हम तो चाह रही है। ना लोग सारे वहाँ के बुरे हैं, ना लोग सारे यहाँ के बुरे हैं। कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि आपस में लड़ाई हो जाए, उन लोगों को हमने कैसे खत्म करना है बताएं? प्यार मोहब्बत से ऐसी बातें करेंगे, वहाँ से आते हैं। प्यार मोहब्बत से भला ना वो बुरे हैं ना हम बुरे हैं, सही है ना। हम लेकिन कुछ अनासिर है जो आते हैं वो अमन करने से अमन होगा। ऊपर बैठ के चलाते हैं, हम तो नीचे हैं, हमारी तो जाती ही नहीं है ऊपर, उनकी आती है। चलो मिलके भी उनकी आती है, चलो मिलके भी रह लेंगे कराची के लिए, लेकिन आप गारंटी हुकूमत लेती है। ये कह रही है खातून ने, बड़ी अहम बात की है कि हम मिल के रह लेंगे, हमें हुकूमत गारंटी दे। सबसे बड़ी बात आखिर ना कि हुकूमत के पास है, इन लोगों के यहाँ पे घर है, इन लोगों ने यहीं पर रहना है, इन लोगों ने इस मुल्क को, इस इलाके को, इस कस्बे को छोड़कर नहीं जाना और उन्हें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है। तो काम है हुकूमती एहलकारान का कि यहाँ पर अमन लेकर आए। क्या इस सवाल का जवाब कि कराची में अमन कब कायम होगा मुझे रहमान मलिक, मंजूर वस्ता, कायम अली शाह, 90 या मर्दान हाउस के बासी कभी दे पाएंगे? शायद नहीं, मगर अगस्त के महीने में हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह कराची पर रहम करे, हमारे वतन पर रहम करे, हमारे वतन को दहशतगर्दी से पाक करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा 14 अगस्त आ रही है ना, तो 14 अगस्त का नारा लगा दें सब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।